ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، کہیں بارش اور کہیں برف باری۔ زیارت سنجاوی، قلعہ عبداللہ، کان مہترزئی، توبہ کاکڑی، مسلم باغ، چمن اور دیگر علاقوں میں برف باری۔ جاگرا، شاردا اور اپر نیلم میں وقفے وقفے سے برف باری جاری۔ کوئٹہ، پشین، زیارت، چمن اور گوادر میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ کرم اور وادی تیرہ میں بھی پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سال 2025 کا آخری دن، رواں سال کا آخری سورج طلوع۔ سال 2025 بہت سی یادیں، واقعات چھوڑ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا نئے سال کو ویلکم کہنے کو تیار۔ سال نو کا پہلا جشن نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں منایا جائے گا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربرز پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ دیگر ممالک میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری۔ سال نو پر مری میں دفعہ 144 نافذ، صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ ڈی پی او مری کے مطابق اقدام سیاہ فیملیز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ بیچلر ٹورسٹ مری مال روڈ کے سوا دیگر مقامات پر جا سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کا کہنا ہے مری میں 13 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے جو سیاحوں اور شہریوں کو سہولت فراہم کریں گے۔ مری و گلیات کی شاہراہوں پر آمد و رفت ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ نیا سال منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ، سیلفی بنائیں لیکن گاڑی سے باہر نہ نکلیں، ہوائی فائرنگ سے پرہیز کریں۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی کسی کے لیے عمر بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا ایک اور تحفہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ 5 ڈبل ڈیکر بسز ابتدائی طور پر ملیر ہالٹ سے فوارہ چوک تک چلیں گی۔ ڈبل ڈیکر بسز کا کرایہ کم از کم 80 روپے اور زیادہ سے زیادہ 120 روپے ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا ڈبل ڈیکر بسز کل سے کراچی میں چلیں گی۔ کراچی کی ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر بسز چلائی جائیں گی۔ عوام سے ڈبل ڈیکر بسز کا وعدہ کیا تھا۔ کوشش ہے نئے سال میں ٹرانسپورٹ سندھ بھر میں دی جائے۔ آئندہ ہفتے صوبہ بھر میں ای وی بسز کے نئے روٹس شروع کیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سعودی گورنر شہزادہ فہد بن سلطان کا ٹیلی فون۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز نے نئے سال کی مناسبت سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مثبت ملاقاتیں اور باہمی روابط یاد کیے۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ شہزادہ فہد بن سلطان نے نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان سعودی عرب تعلقات میں استحکام کے لیے دلچسپی کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ادارے کی کارکردگی اور پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود پر تفصیلی بریفنگ۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کی زیر تربیت اے ایس پیز کو آسان اقساط پر پلاٹس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہر سال 10 انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے ایس آئیز کو اسکالرشپ پر بیرون ملک بھیجنے کی منظوری۔ 15 کانسٹیبلز کے بچوں کے تعلیمی اخراجات نیشنل پولیس فاؤنڈیشن برداشت کرے گی۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے وسائل میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ادارے کو خسارے سے نکال کر سرپلس میں لانے پر ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر 3 روزہ سوگ۔ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نماز جنازہ میں متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ وفد بھی شرکت کریں گے۔ خالدہ ضیاء کو خاوند ضیاء الرحمان کے برابر سپرد خاک کیا جائے گا۔ بیگم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ گاڑی پر ایم ٹیگ نہیں تو اسلام آباد کے دروازے کل سے بند ہوں گے۔ بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔
1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों पर एम टैग लगवा लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है, शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए फौरी अपनी गाड़ी को एम टैग लगवाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आरएसएस की 7 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट, एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप कैसे हिंदुस्तान की सियासत पर काबिज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तफसीली तजिया पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाज़ेह किया कि आरएसएस एक खुफिया नीम अस्करी हिंदू इंतहा पसंद नजरियाती तंजीम है। आरएसएस तरबियती कैंप्स 1925 से ही फौजी अंदाज में मजहबी नफरत को मुनज़्ज़म करते रहे हैं। आरएसएस का मकसद भारत को एक हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। आरएसएस के इंतहा पसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए के बाहमी हामी है। आरएसएस ने 1948 में गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी नाकाम। तुर्किया की दाइश नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। 357 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। तुर्क वजीर दाखिला ने कहा, गुज़िश्ता रोज भी यालोवा में ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद और 6 दाइश के अरकान हलाक हुए थे। तुर्क पुलिस ने मुल्क को दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने वालों को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुल्क में सरगर्म होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। ट्रंप के दूसरे दौर में भारत अमेरिका ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारतीय अरबपतियों पर पड़ने लगा। मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसियों से अमेरिकी ताल्लुकात मुतासिर हुए। भारतीय अरबपतियों की महंगी लॉबिंग भी तिजारती ताल्लुकात बहाल न कर सकी। भारत अब अमेरिका का काबिल एतमाद इलाकाई इत्तेहादी नहीं रहा। टैरिफ तनाज़ा के साथ मोदी और ट्रंप के दरमियान राबता न होने के बराबर रहा। सूरत हाल को भारत के लिए मजीद तल्ख बनाते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा ली। खेल के मैदान में भी मोदी की जाहरियत और नफरत अंगेज रवैया बरकरार। सियासी, दिफाई और आलमी सफारतकारी के महाज पर पसपाई के शिकार भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की नजर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब की भेड़ चढ़ गई। इंतहा पसंद हिंदुत्वा जमात शिवसेना की बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस में शिरकत की मुखालफत। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह नीरज सेठी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में मैचेस खेलने की इजाजत न देने का ऐलान कर दिया। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा का पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा तालिबात ने पाक फौज के साथ यादगार दिन गुजारा। तलबा को टैंक फायर, जदीद हथियारों के आलमी मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया। तलबा को पाक फौज की पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। तलबा ने पाक फौज की आला तरबियत और पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए इस तजुर्बा को नहायत मुतासिर कुन करार दिया। तलबा और तालिबात ने कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान के इस्लामी मालियाती तारीख का सुनहरा बाब, तारीखी स्कूक का इजरा। 2025 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूक बॉन्ड कामयाबी से जारी। SIFC की इस्लाहात से मालियाती और सरमायाकारी शोबा मुस्तहकम। वजारत खजाना ने 2 खरब रुपए से जायद स्कूक जारी कर दिए। फिक्स्ड और वेरिएबल रेट स्कूक से सरमायाकारों को पुरकशिश मुनाफा। गुज़श्ता 6 सालों में स्कूक इजरा 8.7 खरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के इस्लामी मालियाती मार्केट में तारीखी संग मील कायम। सरमायाकारों के एतमाद और मालियाती मजबूती की एक नई दास्तान रकम हो रही है।